رمضان اور روزوں کے متعلق نئی آیت اب نہ کوئی مولوی بتا سکتا ہے نہ کوئی مولوی بیان کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل نازل ہو گیا۔ اب نہ کوئی نبی آنے والا ہے نہ کوئی آیت آسمان سے نازل ہونے والی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صاف کہہ دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ مفسرین کرام نے فرمایا اتممت علیکم نعمتی کا معنی کیا ہے؟ اے پیغمبر، میں نے میری نعمت کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، یعنی پورا قرآن، میرا پورا کلام میں تم پر نازل کر دیا۔ کلام اللہ کا اب کوئی حصہ باقی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دنیا کے اندر پیغام دیا۔ بعض لوگوں کا جو عقیدہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے 40 پارے ہوتے ہیں، 30 پارے تو ظاہر کے ہیں اور 10 پارے باطن کے ہیں، جیسا کہ شیعہ اور روافض کا عقیدہ ہے کہ 10 پارے حضرت امام مہدی علیہ السلام قیامت کے قریب لے کر آئیں گے۔ یہ تمام جو عقائد ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں، اسلام سے، اہل سنت والجماعت کے عقائد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے روزے اور رمضان کے بارے میں اسی آیت کو تلاوت کریں گے، اور قیامت تک جتنے بھی حضرات علماء کرام آئیں گے رمضان اور روزوں کے متعلق اسی آیت کو تلاوت کریں گے۔ ہاں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں تفسیر کے دریا بہتے ہیں، ایک ایک لفظ کے کئیوں معنی نکلتے ہیں۔ قیامت تک اس کے مطالب، اس کے احکامات اور اس کے تفاسیر بیان کرتے رہیں گے، کم ہی رہے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ حضرات قرہ نے کہا، قاری جو بڑے بڑے گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ کلام جامع ہے۔ کلام جامع کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس کے اندر فضول باتیں نہیں ہیں، ایک ایسا جملہ رہے گا جو بظاہر شارٹ ہوگا لیکن اس کا معنی، اس کا ترجمہ بڑا وسیع ہوگا، اس کے مسائل بڑے کشادہ ہوں گے، اسی کو کلام جامع کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تمہارے سے پہلے نبیوں کی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ آخر اللہ تعالی روزے رکھنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھ لیں میرے دوستو، اللہ کے کسی بھی حکم کے فائدے کو تلاش کرنے کی ذمہ داری مسلمان اور انسان کی نہیں ہے۔ اگر ابا بولے بیٹے جاؤ بازار میں جا کر 1 کلو چاول لے کر آؤ، صحیح اور فرما بردار بیٹا وہ ہے جو بازار کو جاتا ہے اور چپکے سے چاول لے کر آتا ہے، ابا کو یا امی کو یہ پوچھتا نہیں کہ امی آپ چاول کیوں منگا رہی ہیں، اس چاول سے آپ کیا پکائیں گی، خشخا پکائیں گی یا بریانی پکائیں گی یا سادہ پکائیں گی؟ اور بچہ یہ بھی سوال نہیں کرے گا کہ امی خشخا پکائیں گے تو فائدہ کیا ہے، بریانی پکائیں گے تو فائدہ کیا ہے، سادہ پکائیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ اور بچہ یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ امی آج دوپہر کو چاول کیوں پکا رہی ہے، روٹی اگر پکا دے۔ یہ تمام سوالات کرنے کا حق ایک بچے کو نہیں ہے، بس اس کا کام کیا ہے، ماں باپ جو بولتے ہیں اس پر عمل کر لے۔ اب بچہ عمل کرے گا تو بچے کا فائدہ ہوگا۔ جیسے ایک بچہ
माँ बाप के बताए हुए बात पर अमल करता है और उसके फायदे और नुकसान को तलाश नहीं करता। क्यों? बच्चा पूरे भरोसे से जाता है बाजार को, जाकर चावल लेकर आता है, किस उम्मीद से लेकर आता है कि ये जो काम मेरी अम्मी ने मुझे दिया, मेरे अब्बा ने मुझे दिया है, यकीनन इस काम के करने से मेरा फायदा है। मेरी माँ भला मुझे नुकसान में डालेगी, मेरा बाप भला मुझे नुकसान में डालेगा। वो भी चावल मंगा रही है, चावल मंगाकर शायद मेरी अम्मा मुझे पेट भराना चाहती है, मेरे अब्बा मुझे पेट भर खिलाना चाहते हैं। जैसे एक बच्चे को माँ के हुक्म पर पूरा भरोसा होता है, मेरे दोस्तों इससे कई दर्जे ज्यादा एक बंदे को अल्लाह के हुक्म पर भरोसा होना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला जो भी हुक्म देते हैं, बंदे का सिर्फ एक ही काम है कि उस हुक्म के नफा और नुकसान को उठाकर किसी कोने में रखकर अल्लाह के हुक्म की तामील कर दे। अल्लाह ताला यही चाहते हैं कि मेरे बंदे में जो कहूंगा तो वो तो सुन ले, मेरे बंदे में जो कहूंगा उसे तू पूरा कर दे, और इतनी उम्मीद रख कि मेरे हर हुक्म पे तेरा ही फायदा है, मेरा फायदा नहीं है। अल्लाह ताला चाहते हैं, फरमाते हैं कि मेरे बंदे मेरे हर हुक्म पर तेरा ही फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला फायदा देते हैं, अल्लाह को फायदे की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला नुकसान के मालिक हैं, अल्लाह को कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तेरा काम सिर्फ अमल करना है, फायदे नफे और नुकसान की मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए कि मैं खुदा हूं और तू बंदा है। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं खुदा हूं और तू बंदा है, और तुझे पैदा करने वाला सिर्फ मैं हूं। और तू ये सोच ले कि तेरी खिलकत के अंदर राज क्या है। कुरान कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ऐ मेरे बंदे मैं तुझे बेकार पैदा नहीं किया, मैं तो दुनिया की किसी चीज को बेकार पैदा नहीं किया। रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, अल्लाह तुम्हारी जात कितनी अच्छी है कि आपने किसी चीज को बेकार पैदा नहीं किए। यहां तक कि मुफस्सिरीन किराम ने इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि पाखाना, गिलाजत, गलीज और नजिस चीज होने के बावजूद उसके अंदर जिंदा रहने वाले कीड़े जो गंदगी में पैदा होते हैं, गंदे रहते हैं, और वो भी एक किस्म के नजिस जानवर है। अल्लाह ताला ने पाखाने के कीड़े के अंदर भी सव्वों के फायदे रखे हैं। एक बुजुर्ग एक रास्ते से जा रहे थे, उनकी निगाह एक पाखाने पर पड़ी, कच्चे पाखाने पर, उसके अंदर कीड़े फिर रहे हैं। बुजुर्ग अल्लाह वाले हैं, उन्होंने सोचा उस कीड़ों को देखकर कि अल्लाह तेरी जात भी अजीब है कि ये कीड़े यही पैदा करना था, इन कीड़ों का यहां पैदा करने में क्या फायदा है और इन कीड़ों से दुनिया वालों को क्या फायदा है। ये सोचना था कि चंद दिन नहीं गुजरे उस अल्लाह वाले की आंखें चले गई। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को जल्दी सजा देते हैं, अपने बुरे बंदों को देर से सजा देते हैं। ये अल्लाह ताला का मामला है, अपने नेक बंदों की बहुत जल्द गिरफ्त कर लेते हैं ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि ये हमारी गलती है। और जब कोई बुरा गलती करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे मोहलत देते हैं, ये नादान, ये जाहिल, इसे मैं जल्दी सजा दूंगा तो ये तबाह बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह ताला उसे मोहलत देते हैं। हजरत मूसा को कई मरतबा अल्लाह तबारक व ताला ने पकड़ लिया। एक आदमी हजरत मूसा गुजर रहे थे, एक पागल अल्लाह से बात कर रहा था। किस अंदाज से? अपने पागलपन के अंदाज से। ऐ अल्लाह तू कहाँ है, दिखता नहीं, तू आता तो मैं तुझे खिलाता, तू आता मैं तुझे पिलाता, तू कहाँ है मैं तुझे कंघी करता, तू कहाँ है मैं तुझे कपड़े पहनाता, तू कहाँ है मैं तुझे चेहरा धुलाता। अब अल्लाह ताला खाने से, पीने से, सोने से, कपड़ों से, उठने से सब पाक है। अल्लाह सबको संवारते हैं, अल्लाह को कोई संवारने वाला नहीं है। अब भला हजरत मूसा ऐसे कुफरिया जुमले कैसे सुन सकते हैं? जाहिर में ये तमाम जुमले कुफ्र पर महमूल हो रहे हैं, कुफरिया जुमले। मैं अल्लाह